how are you? Welcome to this Standard 8th English session. In our last periods, what we have seen, do you remember? Yes, I think you have done the assignment or homework also, because I had given you the homework of writing the matching the sentences with their types on page number 51, right? So just see if you have done it or not. On page number 51, match the sentences with their types. This homework I had given you, and again question tag also we have seen. Question tag and kinds of sentences or types of sentences we learnt in our last period. So do the homework and assignment whatever I have given you, and whatever we have learnt in these English sessions, you must read it, write them the assignment and read them again and again. Then only you will understand whatever you have learnt. Okay, so please have the practice. Writing makes man perfect. So have the practice of writing. Okay, so now let us turn to the next topic in your textbook, that is page number 55. It is unit 3rd we are going to start. Now you will ask me, what about 2.5? What about 2.5? Because I have not taught you this topic, a heroine of the sea 2.5. So what about that? So remember, this topic has been dropped or cancelled for this year only due to corona lockdown. Okay, so 25% portion is reduced by the education department. So we have got the teachers, we have got the instructions likewise, and that's why we are telling you. Okay, so the a heroine of the sea you have not to study for this year. And next year what the students will learn that topic whatever is reduced now. Okay, so your work is easy, quite easy. After completing the 2 units, we are going to start now the 3rd unit, that is unit 3.1. See on page number 55. Have you seen on page number 55? What have you found out? You will find that the 3rd unit is going to start, which is 3.1. First topic in the 3rd unit is why. It is a poem. The name of the poem is Why. Now, why is what have you learnt about this why or what, where? Can you tell me? Yes, in our last period only we have seen the types or kinds of sentences. Assertive sentence, then interrogative sentence, that is questions type. Both the type of questions we have learned. Then imperative type, आज्ञार्थी ज्याला आपण म्हणतो. Then the last one, exclamatory. So we have learned these 4 types of sentences, isn't it? Now what is the second type we have learned? That is interrogative or question form. The type of sentence in which there is a question. And questioning, what is the importance of questioning? If we ask the question ourselves, then what change we find in ourselves? Yes, curiosity arises. Curiosity, it means जिज्ञासा किंवा चौकसपणा. तर हा जो चौकसपणा आहे, जिज्ञासा जी आहे ती प्रश्न आपल्याला स्वतःला विचारल्यानंतर किंवा दुसऱ्याला विचारल्यानंतर ती जागरूक होते. ज्याला विचारलं त्याच्याही मनामध्ये आणि ज्याने विचारलं त्याच्याही मनामध्ये. Yes, we are eager to know what is the answer of that question, particularly WH questions, not yes or no type or verbal type of question. We have seen these 2 types of questions. Remember, 2 तऱ्हेचे प्रश्न आपण पाहिलेले आहेत की प्रश्नार्थक वाक्य 2 तऱ्हेचे असतात. एक म्हणजे WH टाईप आणि दुसरं म्हणजे व्हर्बल टाईप. Isn't it? Do you remember? Just in our last period we have learnt it. So we are concerned with WH type questions.
Whenever any question is asked, what is your name? Simple question it is. My name is this and this. That is how you will answer. Then where do you live? I live in Ahmednagar or whatever you will be to your answer. Then suppose someone asks you the question with why, then what answer you will give? Why do you come to school? Why do you study English? If someone will ask you this question, or if you will ask this question to yourself, then what answer you will get? Different, you will get different types of answer. Or if you will ask this question to yourself, you may not get answer, or you may think in that way, why do I learn English? Why I have to learn English? Why should I learn English? So your way of thinking starts in that way, to think about to find out about the to find the answer about that question, why, isn't it? If someone asks you the question with why, or if you will ask the question with to your own, then the thinking starts in your mind to find out the reason or find out the answer of this question. So if someone asks you the question with why, you have to give the answer with reason. Your answer will be the reason. Why म्हणजे काय? का म्हणून एखादी गोष्ट असे जर विचारली तर त्याचं उत्तर अर्थातच काय येणार आहे? कारण येणार आहे. असे का असं जर कोणी विचारलं तर त्याचं कारण की असं उत्तर येणार आहे ना. म्हणजे व्हाय हे कारणे द्यासारखं प्रश्न आहे. सो जस्ट सी इन दिस पोएम व्हॉट इज द poem about, and who asked these questions to whom, and does he get the answers of this why? We have to find out in the poem. Let us read the poem, and before reading the poem, just do the warming up activities yourself afterwards, because they are quite easy. 55 page number, on page number 55 you some activities are there. Just one activity you will do at home. This is, take it as an assignment or a homework. What you have to do, you have to put the proper WH word in the fill in that blanks. Fill in the blanks with proper action WH word given above. How, when, where, what, who, whose, which, and why. Just read the sentences or the questions and put the proper question word in the blank. Okay, you can do it. Just try to understand the meaning of each and every word, WH word. How म्हणजे काय? How means कसे. Then when, केव्हा. Where, कोठे. What, काय. Who, कोण म्हणजे व्यक्ती. Whose, कोणाला, कोणाचा. नंतर which, कोणते किंवा कसे, कोणते म्हणूया. which, why, कोणते, कोणता, कोणते, कोणती. नंतर why म्हणजे का. आता हा जो why आहे त्याच्याबद्दलची ही पोएम आहे. लेट अस रीड द पोएम. व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएम. यू विल definitely like the poem. Okay, so see on page number 56 we will read the poem why. I know a curious little boy. Please concentrate on the poem. Very easy and very interesting also. I know a curious little boy who is always asking why. I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why, by and by. So many times the word why is repeated. This is a kind of figure of speech repetition given on page number 57. ज्याला आपण अलंकार म्हणतो मराठीमध्ये, फिगर ऑफ स्पीच. वी हॅव सीन इन सम प्रिव्हियस लेसन about figure of speech, onomatopoeia and alliteration. We have seen those figures of speech. One more figure of speech you are going to learn here, that is repetition of some words or some lines also. So here the word why is repeated in this poem. Second stanza, he wants to know why wood should swim while lead and marble sink. Why stars should shine and winds should blow, and why we eat and drink. Now see, such a simple question. Why we eat and drink?
आपण का खातो आणि पितो? याचं उत्तर आपण आपल्याला जरी विचारलं किंवा कोणाला जरी विचारलं तरी त्याचं रिझन आपल्याला मिळू शकेल, की जगण्यासाठी किंवा जिवंत राहण्यासाठी आपल्याला जे काही पौष्टिक म्हणजे अन्न किंवा सकस आहार जो मिळतो त्यातनं जे आपल्याला घटक मिळतात, जीवन घटक, जीव घटक, त्याच्यासाठी आपण अन्न खातो आणि पितो. बरोबर आहे की नाही? सगळे व्हिटॅमिन्स अँड कार्बोहायड्रेट्स अँड आयर्न हे सगळं मिळत असतं आपल्या रक्तामध्ये. ते घटक जमा होतात मग त्यानंतर खाल्लेल्या अन्नाचे आपलं रक्त पण वाढतं. बरोबर आहे की नाही? व्हाय वी ईट अँड ड्रिंक. बघा, व्हायने प्रश्न विचारल्यानंतर त्याची उत्तरं केवढी आपल्याला मिळू शकतात आणि त्याचा किती आपण विचार करू शकतो पुढे. ही वॉन्ट्स टू नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स अँड व्हाय दे क्रॉस द स्काय. व्हाय सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स अँड व्हाय द फ्लॉवर्स डाय. सिंक म्हणजे काय? बुडणे. सूर्य का बुडतो? तो ॲक्च्युअल बुडतो की आपल्याला बुडताना दिसतो? विचार करता येतो आपल्याला ह्या प्रश्नाविषयी. येस, व्हाय द फ्लॉवर्स डाय. ही नेक्स्ट स्टांजा, फोर्थ स्टांजा. He wants to know why wind should come from out the bellows nose, why pop guns should go pop, and why the ocean ebbs and flows. आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या गोष्टींचं जर आपण निरीक्षण केलं, तुम्ही टी व्हीवर पण बघत असाल किंवा अवतीभोवती तुमच्या कधी तुम्हाला बघायला मिळालेलं असेल, परेडच्या वेळी पोलीस परेड ग्राउंडवर बँड पथक पाहिलं असेल कुठलं किंवा टी व्हीवर वगैरे, तर त्याच्यामध्ये कसे वेगवेगळे वाद्य असतात आणि ते वाजवताना कसा कुठून काय हवा निघती बाहेर. मग ती बासरी असेल किंवा अन्य काही कोणत्याही प्रकारचं म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असेल किंवा तुम्ही ऑर्केस्ट्रा पाहत असाल, गाण्याचे प्रोग्राम पाहत असाल टी व्हीवर, तर त्याच्यात पण तुम्हाला वेगवेगळी वाद्य दिसतील. मग काही वाद्यांमधनं कसं त्याच्यातनं हवा विशिष्ट पद्धतीने पास केली तर त्याचा आवाज येतो. उदाहरणार्थ फ्ल्यूट म्हणजे बासरी. त्याच्यानंतर एक दिलेला इथे बेलोज नोज म्हणजे भाता. हार्मोनियम माहिती आहे तुम्हाला? पेटी हार्मोनियम. हार्मोनियमचा सुद्धा भाता असतो बेलोजचा. त्याच्यानंतर अजून एक असं आहे, बँड पथकामध्ये ऑर्केस्ट्रामध्ये असे वाद्य असतात पहा, की त्याचं असं तो भाता केला बेलोज की त्यातनं हवा बाहेर येते आणि आवाज पण येतो त्यातनं, त्या हवेच्या कमी जास्त कंपनामुळे. मग ह्याला बेलोज म्हणायचं, भाता. अजून तुम्ही भाता कुठे पाहिलेला आहे सांगा मला? तो जो हा असतो ना, काय म्हणतो आपण त्याला, लोहार असतो तो, लोखंडी कामावरती असे हे करतो तो. तर तिथे पण आपल्याला असं दिसतं की तो असं विशिष्ट ॲक्शन करून त्याच्यात तिथे त्याची चूल पेटवलेली असते आणि तिथून तो भाता असा बरोबर त्या दोरीने असं असं हे करतो की बरोबर त्यातनं हवा निघत जाते पहा. म्हणजे अवतीभोवती जरा निरीक्षण केलं तर लक्षात येईल तुमच्या या गोष्टी. तर बघा, त्याला बेलोज म्हणायचं. तर असं का बेलोजच्या नाकातून हवा का बाहेर पडते असं असं एखाद्या छोट्या मुलांनी प्रश्न विचारलेला आहे या पोएममध्ये. त्याला त्याची उत्तरं मिळतीलच असं नाही, पण तो विचार करतोय. तुमच्या वयाचा मुलगा आहे 8वीतला. येस, फ्रॉम आउट द बेलोज नोज व्हाय पॉपगन्स शुड गो पॉप अँड व्हाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. आता खेळण्यातली बंदूक ती खेळलीच जाणार ना. ॲक्च्युअल काय त्या खेळण्यातल्या बंदुकीतली गोळी निघून ती कोणाला लागणार आहे का? नाही. तो एक गेम आहे, फनी गेम आहे खेळण्यातली बंदूक म्हणजे. येस, and ocean ebbs and flows. He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle spout and rain falls from the sky. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrow in the bone. See on page number 57 the remaining 2 stanzas. He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting and why the east should make the dough to rise. Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. प्रत्येक स्टांजामध्ये काय काय त्या पोएममधल्या मुलाला वाटतं ते त्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत त्याच्या संदर्भातले, की असं का होतं. त्याची उत्तरं त्याला लगेच मिळतील असं नाही, पण आपल्याला पण वाचताना विचार करावा लागतो किंवा करावासा वाटतो की खरंच की असं का होतं, याचं काय रिझन आहे.
असं होण्याचं काय रिझन आहे? मग आपण जेवढे मोठे मोठे होत जाऊ, मग आपल्याला आपण सायन्स शिकतो, तुम्ही विज्ञान शिकता, मग सायन्स शिकत असताना आपल्याला कदाचित यातल्या काही प्रश्नांची उत्तरं सापडतील, किंवा काही मोठे मोठे होत असताना आपली जी क्युरिओसिटी आहे, जिज्ञासू वृत्ती आहे, ती जर वाढत गेली या पद्धतीने, तर आपण बरेच नॉलेज मिळवू शकू. अँड दिस इज द yes, we can say this is the life of knowledge, vast knowledge and technology, information and technology. Yes, I had to say इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजीचंच हे युग आहे की नेटच्या मदतीने, इंटरनेटच्या मदतीने मनुष्य कितीतरी गोष्टी, व्हास्ट नॉलेज जे जगामध्ये पसरलेलं आहे ते आपण म्हणजे घर बसल्या त्याचं ते ज्ञान आपण, ती माहिती आपण प्राप्त करू शकतो इंटरनेटच्या मदतीने. फक्त आपली ती चौकस वृत्ती पाहिजे, आणि त्यासाठी मी काय करायला हवं आहे, इंटरनेटची मदतीने कसं ती गोष्ट माहिती करून घ्यायची आहे, हे हळूहळू मोठे होत जातात तसं तुम्हाला माहिती होत जातं. तर मग आता इथे इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजीच्या जगात तर ह्या व्हायची उत्तरं आपल्याला मिळू शकतात, म्हणजे पण एवढाच एक सोर्स आहे का, तसं काही नाही आहे. आपण आपल्या घरातल्यांना पण काही प्रश्नांची उत्तरं विचारत असतो. जास्त करून लहान मुलं खूप विचारतात, पहा तुमच्यापेक्षाही लहान, कारण की त्यांना माहिती असतं ते त्यांचं जे बुद्ध्यांक आहे किंवा त्यांच्या बुद्धीची, मेंदूची जेवढी वाढ झालेली असते त्याच्यानुसार त्यांना सगळ्या प्रश्नांची चा विचार करता येत नाही. जसं जसं आपण मोठं होत जाऊ तर आपण, आपल्या लक्षात येतं की अरे आपण काय सारखा प्रश्नच विचारायचा का दुसऱ्याला, आपणही विचार करू शकतो, असं का होत असेल. मग हळूहळू काही काही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला आपोआप वयोमानानुसार समजायला लागतात. काही प्रश्न आपल्याला जे नाही समजत ते आपण विचारतो घरातल्या मोठ्या माणसांना. नंतर शाळेत आपण शिकायला जातो तेव्हा तिथे पण आपण शिक्षकांना विचारतो, है ना. आणि शिवाय आपण इंटरनेटच्या मदतीने अजून काही गोष्टी न माहीत असलेल्या माहिती करून घेतो. अशा प्रकारे हा मुलगा चौकस वृत्तीचा दाखवलेला आहे, आणि तुम्ही पण असं असावं हे म्हणजे अपेक्षित आहे या ठिकाणी. आय नो अ क्युरियस लिटिल बॉय, म्हणजे तो कवी म्हणतो, कवीचं नाव दिलेलं नाहीये इथे, अनॉनिमस म्हणायचं अशा वेळेला, अज्ञात कवी आहे, कोणीतरी लिहिलेली पोएम आहे ही, पण पोएम सुंदर आहे बघा. आय नो अ क्युरियस लिटिल बॉय, मला कवी म्हणतो की मला असा एक जिज्ञासू वृत्तीचा मुलगा माहिती आहे, हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाय, जो की सतत विचारत राहतो की व्हाय, का, असं का, कोणत्या कोणत्या बाबतीत तो विचारतो हे व्हाय, व्हाय दिस, व्हाय दॅट, व्हाय देन, व्हाय नाऊ, व्हाय नॉट, व्हाय बाय अँड बाय, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय वुड शुड स्विम. हळूहळू त्यांनी हे असंच का, तसंच का, असं विचारता विचारता एकेका मुद्द्याबद्दल पुढच्या स्टांजामध्ये कवीने लिहिलेलं आहे बघा. मग आता ह्या दुसऱ्या स्टांजामध्ये काय विचारतो तो, म्हणजे सुरुवात केली त्यांनी विचारायला त्या मुलांनी की असं का, तर का, व्हाय वुड शुड स्विम, वुड म्हणजे लाकूड, स्विम म्हणजे तरंगणे किंवा पोहणे, आणि वुड शुड स्विम, लाकूड का तरंगतं पाण्यामध्ये. मग आता त्याचे प्रश्न आपण आधी बघूया, त्याचं उत्तर काय असेल ह्याचा विचार करायला तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे, तुम्ही विचार करू शकता याचं काय उत्तर असेल ते. पण इथे प्रश्न कसे विचारले जातात जिज्ञासू मुलाकडनं हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. ओके, बघा तो कशाबद्दल प्रश्न विचारतो, आणि तुम्ही पण असा दृष्टीने विचार करायला हवा, हे शिकण्यासारखं या पोएममधून. व्हाय वुड शुड स्विम, लाकूड का तरंगतं पाण्यामध्ये. व्हाय लेड अँड मार्बल सिंक, लाकूड मात्र पाण्यात तरंगतं, आणि लेड अँड मार्बल हे जे धातू आहेत, जड वस्तू, तर ह्या लेड अँड मार्बलच्या जे वस्तू आहेत किंवा ज्या गोट्या आहेत धातूच्या बनलेल्या, ते मात्र वजनदार असल्यामुळे काय जातं, सिंक म्हणजे पाण्यात खाली बुडतं. म्हणजे लाकूड टाकलं पाण्यात आणि या धातूच्या चे गोळे टाकले समजा आपण पाण्यामध्ये, तर खाली काय जाईल, मार्बल्स अँड लेड, धातूच्या ज्या वस्तू असतील त्या खाली जातील वजन असल्यामुळे जास्त, आणि जे हलकं आहे वजनामध्ये त्याच्या तुलनेत ते म्हणजे उदाहरणार्थ लाकूड, तर ते काय होणार आहे, स्विम म्हणजे ते फ्लोट्स, तरंगतं ते पाण्यावरती लाकूड. म्हणून तर लाकडी होडीतनं, नावेतनं एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर जातात ना, छोटे छोटे जिथे नद्या असतात किंवा छोटे छोटे जलाशय असतात तिथे. काही ठिकाणी रस्ते पूर्ण गेलेले नाही आहेत छोट्या गावांमध्ये बघा, आणि म्हणून मग पुराचा खूप धोका असतो अशा गावांना. अँड वुड शुड स्विम. मग अजून त्या मुलाला काय प्रश्न पडले, व्हाय स्टार शुड शाईन, लगेच आपल्याला असं आठवतं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाऊ आय वंडर व्हॉट यू आर.
वंडर म्हणजे आश्चर्य वाटतं ताऱ्यांकडे पाहून लहान मुलांना. ही पोएम आहे, राईम आहे स्मॉल किड्सची, स्मॉल चिल्ड्रन. तर छोट्या प्रायमरी शाळेतल्या मुलांची, नर्सरीतल्या मुलांचे हे नर्सरी राईम्स आहेत. पण मग त्याच्यातनंही आपल्याला मोठं थोडंसं तुमच्या वयाचं झाल्यानंतर का असे प्रश्न पडू शकतात ना. व्हाय स्टार्स शुड शाईन, तारे का चमकतात. मग हळूहळू विज्ञानात आणि भूगोलात आपल्याला ते कळायला लागतं. सूर्याच्या प्रकाशामुळे ते चमकतात म्हणून सूर्याकडनं घेतात. किंवा त्यांना स्वतः पण स्वतःचं जर तसे त्याच्यातले काही तारे असतील सूर्यासारखे की जे खूप लांब आहेत आपल्यापेक्षा, ते सुद्धा चमकतात. स्वतः स्वयंप्रकाशित असतात ते, म्हणून चमकतात. काही जर त्याच्यातले असतील ग्रह, तर ते मग आपल्याला, आपण त्याला तारे म्हणतो पण ते ग्रह असू शकतील लांबून आपल्याला चमकताना दिसतात म्हणून. मग ते सूर्याकडून किंवा सूर्यासारख्या असलेल्या ताऱ्याकडून प्रकाश घेतात आणि त्याच्यामुळे ते आपल्याला चमकताना दिसतात. बरोबर आहे. आणि अंधार पडल्यावर मुख्य म्हणजे ते चमकताना दिसतात, कारण सूर्य लोप झालेला असतो त्याचा. म्हणजे ह्याची उत्तरं आपल्याला अशी विज्ञानात भूगोलात मिळायला लागतात. पण ठीक आहे, आपण त्याची उत्तरं नाही बघणार, आपण फक्त प्रश्नांकडे कॉन्सन्ट्रेट करूयात. येस, ही वॉन्ट्स टू नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स अँड व्हाय दे क्रॉस द स्काय. क्लाउड्स आला आता, बघा काय काय झालं. व्हाय स्टार्स शुड शाईन अँड विंड शुड ब्लो. हे राहिलं, आपली ही ओळ राहिली सेकंड स्टॅन्झामध्ये. व्हाय स्टार्स शुड शाईन इथपर्यंत आपलं झालं होतं. अँड विंड शुड ब्लो. विंड्स म्हणजे वारे, वारे का वाहतात. येस, व्हाय वी ईट अँड ड्रिंक, आपण का खातो आणि पितो. नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स. त्या ह्या कवितेतल्या मुलाला अजून काय जाणून घ्यायचं आहे, काय जाणून घेण्याची त्याची उत्सुकता आहे. तर ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय विंड शुड कम, व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स. ढग कसे बनतात, कोण बनवतं ढगांना, ढग कसे बनतात. व्हाय दे क्रॉस द स्काय, आणि मग ते असे तयार झालेले ढग या बाजून एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे आकाशामध्ये असे जाताना का दिसतात आपल्याला. व्हाय डू दे क्रॉस द स्काय. येस, व्हाय सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स. हिल्स म्हणजे टेकड्या, टेकड्यांच्या मागे सूर्य का बुडतो खाली. खरंच बुडतो का तो, का मावळतो म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे बुडणे, सूर्य बुडणे, मावळणे. पण तो कुठे जातो बुडून किंवा मावळून. टेकड्यांच्या पलीकडे गेला असं दिसतं आपल्याला संध्याकाळ झाल्यानंतर, पण तो मावळतो का खरंच. कुठे जातो तो, कुठे बुडतो, कुठे डुबतो सूर्य. हे त्या मुलाला पडलेले प्रश्न आहेत. व्हाय सिंक्स द सन, सिंक म्हणजे बुडणे, सन बिहाइंड द हिल्स, अँड व्हाय द फ्लॉवर्स डाय. बघा आता, फुलं का कोमेजतात, हा पण त्याला प्रश्न पडलेला आहे. ताजी तवानी किती वेळ राहतं, त्याचं आयुष्य किती फुलांचं फ्रेश राहण्याचं, टवटवीत राहण्याचं, काही तासच ना. काही फुलं लवकर कोमेजतात, काही जरा उशिरा कोमेजतात, पण कोमेजतातच ना फुलं. झाडावरनं एकदा ती तोडल्या गेली, मग त्याचे हार बनवले गेले, आपण घातले देवाला, फोटोला किंवा मूर्तीला, त्याचा काय जो असेल तो वापर केला, काही तासानंतर ते कोमेजतातच ना फुलं. का कोमेजतात हा प्रश्न पडलाय त्या मुलाला. येस, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय विंड शुड कम. म्हणजे वारा का वाहतो बा. विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज. हा नाही, आता हा वाऱ्याच्या बद्दलचं वरती झालंय, विंड शुड ब्लो, वारे का वाहतात. पण आता इथे जो विंड आलाय तो कोणासाठी, तर मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बेलोज म्हणजे भाता. एखाद्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटला जो भाता असतो तो त्याचा ॲक्शन केल्यानंतर, विशिष्ट पद्धतीने तो ऑपरेट केल्यानंतर त्यातनं वारा बाहेर काय येतो, म्हणजे वारा बाहेर येतो म्हणण्यापेक्षा त्याच्यातून तो आवाज काय येतो, म्हणजे वाऱ्याच्याच विशिष्ट हालचालीमुळे, ती हालचाल केल्यामुळे तो आवाज येतो की नाही. हार्मोनियम, पेटीचा पण भाता असा आपण केल्यानंतर आवाज येतो पेटीमधनं, हार्मोनियममधनं आपल्याला स्वर ऐकायला येतात. सारे गम प ध नि सा. तर असं का होतं, त्या भात्याच्या तोंडातून, तुम्ही ते फ्लूट पाहिली असेल, पहा फ्लूट पण पाहिलं असेल, म्हणजे बासरीचे पण त्याला जे छिद्र असतात, तर ते बोटं सुद्धा विशिष्ट पद्धतीने त्याच्यावर ठेवल्यानंतर काही त्याच्या छिद्रांमधनं वारा बाहेर येतो आणि तसा आवाज येतो. ते तंत्र आहे, हाऊ टू प्ले द पर्टिक्युलर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट. तर हे त्याला जाणून घ्यायचं आहे. बेलोज नोजमधनं का, त्या भात्याच्या नाकातनं का वारं बाहेर येतो, किंवा तो वाऱ्याच्या विशिष्ट हालचालीमुळे का
त्या भात्यातनं आपल्याला वाटतं की इथनं काहीतरी आवाज येतोय किंवा इथनं काहीतरी वारं वाहतोय विशिष्ट पद्धतीने, जसा हवा तसा. नंतर व्हाय पॉपगन्स शुड गो पॉप अँड व्हाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. व्हाय पॉपगन्स, पॉपगन्स म्हणजे खेळण्यातली बंदूक. मी इथे लिहिलेले आहेत काही शब्द. सिंक म्हणजे बुडणे, बेलोज म्हणजे भाता, एब म्हणजे ओहोटी, गिल म्हणजे माशांची श्वसनेंद्रिय, आपण बघणार आहोत आता पुढे. कोर म्हणजे गाभा, मॅरो म्हणजे हाडातील चरबी, अँड डव म्हणजे मळलेले पीठ. बघा आपण कुठपर्यंत आलेलो आहे. 1 2 3 4th स्टांजा. जस्ट सी. ही वॉन्ट्स टू नो वाय विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज, वाय पॉपगन्स शुड गो पॉप अँड वाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. बंदूक, खेळण्यातली बंदूक लहान मुलांची जी असते ती का, म्हणजे त्याचं का बरं असं होतं की पॉप म्हणजे जस्ट जवळच्या जवळ त्याच्यातनं बंदुकीत जरी आपण ती गोळी टाकली खेळण्यातली तरी ती जवळच्या जवळ फार काही लांब जाणार आहे का ती अशी का होते. म्हणजे त्याचा स्ट्रायगर दाबल्यानंतर त्याच्यातनं ते बाहेर का बरं येतं. आता छोटा मुलगा असल्यामुळे तो बंदुकी, खेळण्यातल्या बंदुकीविषयीच विचार करणार ना, की ती अशी खेळण्यातली बंदूक अशी त्याचा तो जो आकोडा आहे तो दाबल्यानंतर का त्याच्यातनं ते बाहेर पडतं, का असं होतं, ती गोळी बाहेर का पडते. जेवढ्या प्रेशरने आपण दाबू तितक्या प्रेशर, जसं धनुष्यबाणाचं असतं आहे ना, असं का होतं हे त्याला प्रश्न पडलेला आहे. बघा. अँड व्हाय पॉपगन शुड गो पॉप अँड व्हाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. ओशन म्हणजे सी म्हणजे समुद्र. ओशन समुद्र किंवा सागर, यालाच दुसरा इंग्लिश शब्द आहे सी, SEA. मग असं का सागरातनं एब्स का होतात. तुम्ही साईड मार्जिन मध्ये काही वर्ड्स चे मीनिंग्स दिलेले आहे, इंग्लिश मीनिंग्स, अँड आय एम गोइंग टू टेल यू इन मराठी ऑल्सो. आय हॅव रिटन हिअर पर्टिक्युलरली, पर्पजली आय हॅव रिटन हिअर मराठी मीनिंग्स टू नो यू बेटर, टू अंडरस्टँड, फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, बेटर अंडरस्टँडिंग. I have written in Marathi and I am explaining also some lines in Marathi. Yes, so ideas should be clear to you. The ocean, why the ocean ebbs and flows. सागर, ते एबचा अर्थ काय दिलेला आहे, टाईड वॉटर मूव्स अवे फ्रॉम द लँड. म्हणजे तुम्ही बघा समुद्र किंवा सागर डोळ्यासमोर आणा, त्याच्यामध्ये लाटा असतात पहा. आपल्याला माहिती, आपण शिकतो भूगोलात वगैरे किंवा विज्ञानात पण, की सागराच्या ज्या लाटा असतात त्या जशी जशी पौर्णिमा जवळ येईल तशा तशा त्या लाटा काय होतात, उंच उंच होत जातात, उसळत जातात. त्याला आपण भरती म्हणतो. पौर्णिमेच्या दिवशी तर पूर्ण इतकी भरती असते की त्याच्या लाटा उंच उंच उसळतात, सागरामधल्या लाटा. ते भौगोलिक हे आहे, जॉग्राफिकल फिनॉमिना or a scientific phenomena we can say. And on what can we say, म्हणजे ज्याला आपण अमावस्येकडे जाण्याचा जो दुसरा जो पंधरवाडा असतो महिन्यामधला, म्हणजे पौर्णिमेपासून तर अमावस्येपर्यंत, तर त्या वेळेला काय होतं, हळूहळू त्या लाटांची उंची कमी कमी होत जाते. मग त्याला आपण काय म्हणतो, ओसरतं पाणी, ओहोटी लागली सागराला असं आपण म्हणतो. म्हणजे लँड म्हणजे जमीन, जमिनीपासून लाटा जेव्हा आतमध्ये जायला लागतात सागरामध्ये, तेव्हा आपण म्हणतो की ओहोटी आहे. आणि भरती म्हणजे त्या ज्या वेव्ज आहेत, वेव्ज म्हणजे लाटा, त्या जशा लँडकडे यायला लागतात, सीशोर किनाऱ्याकडे यायला लागतात, जमिनीकडे यायला लागतात, जोर जोराने वाहून, आणि त्यांची उंची पण वाढायला लागते, तेव्हा मग आपण म्हणतो की भरती आली. ओके. सो व्हाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. का बरं असं होतं की सागराचं पाणी ओसरतं, आतमध्ये जातं सागरामध्ये, लँडपासून, जमिनीपासून आतमध्ये. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय फिश हॅव गिल्स. फिश म्हणजे मासे. माशांना श्वसनेंद्रिय म्हणून असे विशिष्ट जे गिल्स असतात, त्याच्यामुळेच ते पोहू शकतात ना, आणि पाण्यामध्ये त्यांना ऑक्सिजन पण मिळतो त्या गिल्सच्या मदतीने. तर हे जे गिल्स त्यांना का असतात माशांना, गिल्स म्हणजेच त्यांचा तो असा अवयव की ज्याला आपण, ज्याच्यामुळे ते श्वास घेतात पाण्यामध्ये सुद्धा मासे. तर ते असं का असतात त्यांना ते गिल्स, याचं उत्तर त्यांना कोणी देऊ शकणार आहे का. काही प्रश्नांचं उत्तर असं जरी विचारलं कोणी तर का असतात ते गिल्स. निसर्गाची निर्मिती आहे ना, कोणत्याही प्राण्याला असं का बनवलं निसर्गाने किंवा विधात्याने, याचं उत्तर कोणी देऊ शकेल का. नाही. म्हणजेच काय की
answers of some why questions we may not get. We may not get the answers to some why questions. काही व्हाय प्रश्नांना आपल्याला उत्तरं मिळतील असं नाही, मोठं झाल्यावरही नाही मिळणार. पण हे प्रश्न लहान मुलाच्या मनामध्ये यायला मात्र पाहिजे किंवा यायला लागतात. कोणत्या विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये असे प्रश्न येऊ शकतात जो कसा आहे, चौकस आहे, क्युरियस आहे. निदान क्युरियस असणं ही तर गोष्ट चांगली आहे ना. न मिळू देत काही प्रश्नांची उत्तरं, पण निदान मनुष्य विचार जर करायला लागतो अनेक गोष्टी जगात ज्या आहे की ज्याची उत्तर आपल्याला कदाचित मिळणार नाही. काही प्रश्नांची उत्तरं मिळतील की जसं उदाहरणार्थ सायन्समध्ये किंवा जॉग्रफीमध्ये, भूगोलामध्ये, किंवा काही मोठी माणसं पण देतील काही प्रश्नांची उत्तरं. पण काही प्रश्नांची उत्तरं कुठेच सापडणार नाही असं पण होऊ शकेल. नॉट इव्हन ऑन इंटरनेट. इंटरनेटवर पण कदाचित उत्तर आपल्याला सापडणार नाही. देअर आर सम क्वेश्चन्स. दिस इज कॉल्ड एज क्युरिओसिटी. क्युरियस कसं असावं, चौकस कसं असावं, माणसाने विचार कसा केला पाहिजे एखाद्या गोष्टीबद्दलचा, त्यांनी आपलं नॉलेज वाढतं, आपली शिकण्याची वृत्ती वाढते. टेंडन्सी ऑफ गेटिंग more and more unknown things and getting more and more knowledge and information, isn't it? Yes. Why steam comes from the kettle's spout. केटल्स, चहाची किटली पाहिली सगळ्यांनी, आणि त्याचा स्पाउट म्हणजे ज्याच्यातनं तो चहा ओतल्या जातो, दॅट ओपनिंग इज कॉल्ड अ स्पाउट. त्याच्यातनं चहा असा बाहेर का पडतो, याचं उत्तर कोणी देऊ शकेल? आपण असं म्हणू शकू की इकडे तिकडे सांडू नये म्हणून तो बरोबर त्याच्यातनं त्या स्पाउटमधनं बरोबर पडतो जिथे आपल्याला ज्या कपामध्ये टाकायचं आहे तिथे. पण व्हाय स्टीम्स कम, त्याच्यातनं वाफ का बाहेर येते हा प्रश्न विचारला पडलाय त्या लहान मुलाला कवितेमधल्या. व्हाय स्टीम कम्स, स्टीम म्हणजे वाफ, कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट अँड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय. स्काय म्हणजे आकाश. आकाशातनं पाऊस का पडतो. किती प्रश्न पडलेत त्या मुलाला. आपल्याला पण छान वाटतं वाचताना, नाही का? खरंच की याचा असा आपण विचार करतो का कधी, किंवा करायला पाहिजे का? We wants to know last on page number 56, and he wants to know why coal should burn. coal म्हणजे कोळसा. कोळसा का जळतो, जो की लाकडापासून तयार झालेला असतो कोळसा, तो का जळतो हा प्रश्न पडलाय त्या मुलाला. अँड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन. कोळसा का जळतो आणि त्या कोळशाच्याच आकाराचा जर दुसरा दगड असेल तर तो का जळत नाही पेटवला तर. बरोबर, त्याचं म्हणजे विचार करण्याची, हे का जळतं आणि हे का जळत नाही. स्टोन म्हणजे दगड. हाऊ सीड्स गेट इन द ॲपल कोर. ॲपल, ऑल ऑफ यू नो ॲपल. ॲपल म्हणजे काय, सफरचंद. सफरचंदामधला कोर, कोर म्हणजे गाभा, आतमधला सगळ्यात आतमध्ये त्या फळाच्या आतमधला जो सेंटर पॉइंट असतो त्याला गाभा म्हणायचं. तर त्या गाभामध्ये बिया का सापडतात, आता याचं उत्तर मला वाटतं ब्रह्मदेव पण नाही देऊ शकणार, कारण ब्रह्मदेव भेटला पाहिजे ना आपल्याला, इजंट इट? येस. हाऊ सीड्स गेट इन द ॲपल कोर. सीड्स म्हणजे बिया. सफरचंदाच्या गाभ्यामध्ये बिया का सापडतात. अँड मॅरो इन द बोन. बोन म्हणजे हाडं. आपल्या कुठल्याही शरीराचे किंवा प्राण्यांचे जे हाडं असतात त्या हाडांमध्ये मॅरो का असतं. मॅरो म्हणजे हाडातील चरबी का असते हा प्रश्न त्याला पडलेला आहे. पेज नंबर 57. He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise. म्हणजे बर्फ का वितळतं, आईस शुड मेल्ट, स्पायडर्स ईट द फ्लाईज. कोळी जे कीटक असतात, कोळी नावाचे कीटक तुम्ही पाहत असाल घरामध्ये आपल्याला दिसतात कोपऱ्यामध्ये, अगदी जाळं वगैरे जिथे असतं तिथं, ते का बरं छोट्या छोट्या किड्यांना, माशांना खातात कोळी. वाय बीज शूड स्टिंग. बीज म्हणजे मधमाशी. मधमाशी का बरं अशी चावते. स्टिंग म्हणजे ते त्याला जे हे असतात, काय म्हणूया त्याचे, असे तंतूसारखे धाग्यासारखे एकदम बारीक केसासारखे त्या तंतूंनी ते एखाद्या गोष्टीमधलं द्रव्य काढून घेऊ शकतं चावल्यानंतर किंवा फुलावर बसल्यानंतर. त्याला ते निसर्गाने दिलेलं आहे स्टिंग. त्याच्या मदतीने ते बारीक त्या तंतूंच्या मदतीने ते त्याच्यातलं रस शोषून घेतात फुलांमधला. आणि मग ते का चावतं आपल्याला, मधमाशी का चावते, कारण ते चावण्यासाठीचे जे तंतू आहे ते त्याला दिले आहे म्हणून. तिला काही कळत नाही की याला आपण चावावं. तिला फक्त काय कळतं मधमाशीला, की ज्याच्यातनं आपल्याला रस मिळतोय का ते बघावं.
म्हणून ती तसा प्रयत्न करते. येस. अँड वाय द ईस्ट शुड मेक द डव टू राईस. डव म्हणजे काय? मळलेले पीठ. मळलेले पीठ फुलावे ब्रेड तयार करण्यासाठी जे बेकरीमध्ये, तर ते फुलावं याच्यासाठी ईस्ट मिसळलं जातं त्याच्यामध्ये. आपल्याला बेकिंग पावडर वगैरे माहिती आहे बाकीच्या गोष्टी, पण ईस्ट नावाचा पदार्थ पण मिसळला जातो की ज्याच्यामुळे ते फुलतं. ती भिजवलेली मळलेली जी कणिक आहे ती जास्ती फुलते अजून, आणि म्हणूनच त्याचा ब्रेड वगैरे तयार पुढे करता येतो, बेक करता येतं त्याला. मग असं का होतं हे त्याला प्रश्न पडलाय. अँड लास्ट स्टँजा, सम ऑफ हिज व्हायज आर नॉट टू हार्ड. Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. आत्ताच मी तुम्हाला शिकवता सांगितलं की काही व्हायची प्रश्नांची उत्तरं देता येणार नाही. ब्रह्मदेव आला तरी तो म्हणजे ब्रह्मदेवाची आपली गाठच पडू शकत नाही. म्हणून कोण देणार काही प्रश्नांची उत्तरं व्हायच्या त्या लहान मुलाच्या? काही प्रश्नांची उत्तरं मात्र आपण सायन्सच्या मदतीने किंवा जॉग्रफीच्या मदतीने देऊ शकतो. तर अशी ही पोएम आहे. व्हेरी इंटरेस्टिंग. अँड यू ट्राय टू डू द इंग्लिश वर्कशॉप व्हेरी इझी. तिथे त्यांनी तुम्हाला पहिल्या इंग्लिश वर्कशॉपमधल्या पहिल्या याच्यामध्ये प्रॉपर ॲक्शन वर्ड सांगितलेलं आहे. म्हणजे समजा आता उदाहरणार्थ वूड म्हणजे लाकूड, मग ते काय होते? तरंगते, स्विम, तिथे त्यांनी दिलेलं आहे पेज नंबर 57. त्यानंतर मार्बल्स, सिंक, म्हणजे पोएमच्या मदतीने तुम्हाला हे सहज करता येणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, नॉट सो डिफिकल्ट. किंवा आईसच्या पुढे काय येईल? मेल्ट. आईस म्हणजे बर्फ आणि मेल्ट म्हणजे वितळणे. तर मग ज्या क्रिया आहे त्या क्रिया त्याच्यासमोर ॲक्शन वर्ड म्हणायचं त्याला, त्या तुम्ही पोएमच्या मदतीने लिहायच्या. ही झाली पहिली ॲक्टिव्हिटी. दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये रायमिंग पेअर्स. म्हणजे मी एक सांगते तुम्हाला, बॉय व्हाय, पोएमच्या ओळी बघत जायच्या, मग शेवटचे शब्दांच्या याच्यामध्ये कुठे आपल्याला वाटतं की त्याचा उच्चार केल्यावरती यमक जुळत आहे, तर ते मग ती जोडी लिहायची तिथे. मग बघा, बॉय व्हाय किंवा स्विम ड्रिंक किंवा सिंक ड्रिंक, असं या पद्धतीने. तर तुम्ही हे करू शकता. व्हेरी इझी. रिपिटिशन, आय टोल्ड यू, रिपिटिशन अबाउट फिगर ऑफ स्पीच. नाव यू जस्ट सी ऑन पेज नंबर 58. सी ऑन पेज नंबर 58. 58 वरचे ह्या 2 ॲक्टिव्हिटीज आपण पेअर ॲक्टिव्हिटी बघूया आणि मग थांबूया. आणि नेक्स्ट टाइम आपण 3.2 सुरू करूया, द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स. व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, नाउ जस्ट सी, व्हेरी इझी. ऑन पेज नंबर 58, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. म्हणजे तुम्ही ती वेब काढायची आहे या ठिकाणी तुमच्या वहीमध्ये. तिथे दिलेली आहे पुस्तकामध्ये वेब. फक्त तुम्हाला ती तशी काढून आणि त्याच्यामध्ये ज्या ब्लँक आहेत त्या तुम्हाला भरायच्या आहेत त्या ठिकाणी. मग आपण बघूया की काय काय तिथे त्या ठिकाणी येऊ शकेल, किंवा मी तुम्हाला ओरली सांगते, तुम्ही नंतर कंप्लीट करा ते, बिकॉज अवर टाइम इज गोइंग टू ओव्हर. सो जस्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. पण एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरण. पर्यावरणाशी संबंधित कोणते शब्द आहेत ते तुम्हाला पहिल्या वेबमध्ये लिहायचे. वेब डायग्राम मध्ये किंवा रेखाकृतीमध्ये, जाल रेखाचित्रामध्ये त्या तुम्हाला त्या ब्लँक्स मध्ये ते टाकायचे आहे शब्द. मग बघा बरं काय काय येईल. एक दिलेलं आहे तिथे पहिल्या वेबमध्ये, विंड म्हणजे वारा. मग पर्यावरणाशी संबंधित कोणते कोणते शब्द आलेले आहेत ते तुम्ही टाकत चालायचे. इकडे या ठिकाणी जसं स्काय, इकडे काय येईल? स्काय, किंवा असं चौकोन करा तुम्ही याला हवं तर, स्काय. नंतर इथे दिलेलं आहे विंड. या पद्धतीने तुम्ही हे पूर्ण करा. काय काय येईल प्रयत्न करा सांगण्याचा. काय काय येईल बरं एन्व्हायरमेंट पर्यावरणामधलं तिथे पोएममध्ये बघत चला तुम्ही. स्काय किंवा विंड सारखे अजून कोणते शब्द सापडतात तुम्हाला? स्टोन, नंतर स्टार्स, क्लाउड्स, नंतर काय म्हणूया आपण फ्लॉवर्स. एवढेच तिथे ब्लँक्स दिलेले आहेत, त्या पूर्ण करा. ते तुम्हाला वेब पूर्ण करायची आहे. अँड देन सेकंड वेब फ्रॉम द राईट साईड, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू ॲनिमल्स, फ्रुट्स अँड इन्सेक्ट्स. फक्त समजून घ्या की कुठे काय करायचंय. मग आता हा जो दुसरा वेब आहे, इथे मध्ये काय दिलेलं आहे, कोणते शब्द तुम्हाला अवतीभोवती त्याच्या लिहायचे आहे. रिलेटेड टू ॲनिमल्स, वर्ड्स रिलेटेड टू ॲनिमल्स. ॲनिमल्स म्हणजे काय? प्राणी
किंवा अजून कोणते शब्द लिहायचे तुम्हाला? फ्रुट्स अँड इन्सेक्ट्स. फ्रुट्स म्हणजे फळे, फ्रुट्स, आणि इन्सेक्ट्स म्हणजे कीटक. इन्सेक्ट्स म्हणजे काय? कीटक. मग ह्या गोष्टींशी संबंधित शब्द जे आहेत ते तुम्हाला इकडे वेबमध्ये लिहायचे आहेत. आणि एक तुम्हाला दिलेला आहे तिथे, काय दिलेलं आहे? स्पायडर दिलेला आहे, कारण तो पोएम मध्ये आलेला आहे. स्पायडर, आता इथे लिहिते मी हे स्पायडर. स्पायडर्स दिलेला आहे. मग अजून असे तुम्हाला ॲनिमल्स किंवा फ्रुट्सची नावं जी काय आलेली असतील ती तुम्हाला पोएममधनं लिहायची आहे. सोपी आहे अगदी. बघा की सीड्स आलेले आहे. सीड्स म्हणजे बिया. कशामध्ये बिया आहेत म्हणून त्याला आश्चर्य वाटतं? ॲपल कोअरमध्ये. म्हणजे ॲपल हे फ्रूट पण आलेलं आहे. सीड म्हणजे बिया हे पण आलेलं आहे. नंतर फिश म्हणजे मासे, ॲनिमल आलेलं आहे की नाही. नंतर इन्सेक्ट म्हणजे मग आता स्पायडर इन्सेक्ट दिलेलाच आहे त्यांनी, मग तुम्ही बीज लिहू शकता. बीज हा पण इन्सेक्ट आलेला आहे त्या ठिकाणी. किंवा बीजशी संबंधित शब्द पण चालू शकतात. मग स्टिंग शब्द लिहू शकतो आपण. आत्ताच मी सांगितलं की मधमाशी का डंख मारते, तिचे जे बारीक तंतूसारखे हे असतात त्याला स्टिंग म्हणायचं. ते जे तंतुमय अवयव त्याला दिलेला आहे कीटकाला त्याला स्टिंग म्हणायचं. आणि त्या ॲक्शनला पण स्टिंग म्हणू शकतो आपण. फ्लाईज म्हणजे उडणे, कीटक उडतात, फ्लाईज. त्यांच्याशी संबंधित शब्द लिहायचे आहे ना, म्हणजे मग आपण ते लिहू शकतो ते ॲक्शन. या प्रकारे तुम्हाला हे वेब पूर्ण करायचे आहे. रायमिंग पेअर्स पूर्ण करा आणि ॲक्शन वर्ड लिहा. इथे आपण थांबूया. वर्ड चेन तुम्हाला करता आली तर सोपं आहे वर्ड चेन. एक उदाहरण दिलेलं आहे. एक शब्द लिहिला की त्याच्या शेवटच्या अक्षरापासून पुढचा शब्द लिहायचा. सो शॅल वी स्टॉप हिअर? व्हेरी इझी पोएम वी हॅव कम्प्लीटेड. नाव इन द नेक्स्ट पिरियड अँड यू कम्प्लीट दिस वॉट एव्हर होमवर्क आय हॅव गिव्हन यू. In the next period, we are going to start unit 3.2. Third unit we have already started, but 3.1 we have completed. Now in the next period, we will start 3.2, which is very interesting story, the Song of Songs. So shall we stop here? Okay, let us stop. Do the homework.